इन्फो बेळगावमध्ये आपले स्वागत। टेम्पो मिनी बस पलटी होऊन 25 प्रवासी जखमी। भरगाव टेम्पो मिनी बस रस्त्यावर पलटी झाल्याने टेम्पोमधील 25 प्रवासी गंभीर जखमी झाल्याची घटना आज सकाळी घडली। वंटमोरी येथून प्रवासी घेऊन बेळगावला जात असलेली मिनी बस मुक्तिमठ आणि होनग्याजवळ आली असता अचानक पलटी झाल्याने एकच हाहाकार उडाला। यामध्ये मोठ्या संख्येने महिलांचा समावेश आहे। सर्व जखमींना जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून उपचार सुरू करण्यात आले आहेत। अपघातग्रस्त पुरुष आणि महिला या अपघाताबद्दल माहिती देताना ಅದು ಒಟ್ಟೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗಾಡಿ ನಡೆಸು ಇದ್ರಿ ಫಾಲ್ಟ್ರು ಇದು ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಲ್ರಿ ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು। ನಾವು ಹಣ್ಣು ಮಾರೋರು 8-9 ಮಂದಿ ಇದ್ದು ರೀ। या अपघाताची नोंद काकती पोलीस स्टेशनात झाली असून पोलीस अधिक तपास करीत आहेत। खासगी बस सेवा त्वरित बंद करावी, केएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांची मागणी। आर सम्राट राणी चन्नमा या खासगी बस वाहतूकदारावर बंदी घालून केएसआरटीसीला बंद होण्यापासून वाचवावे व लाखो कामगारांना बेकारीपासून थोपवावे अशी मागणी केएसआरटीसीच्या युनियनच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे। आज भर पावसात हातामध्ये फलक घेऊन कित्तूर चन्नमा सर्कल मधून कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मोर्चाने येत असता जोरदार घोषणाबाजी करताना संपूर्ण राज्यात 1 लाखावर केएसआरटीसीची कर्मचारी आहेत, पण सरकारच्या खासगीकरणामुळे या कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे। तेव्हा सरकारने खासगीकरण ताबडतोब थांबवावे अशी मागणी करताना NR कांगो ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ। ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1,10,000 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದೊಳಗೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ವಸ್ತಿಗೆ 1 ಸೀಟ್ 2 ಸೀಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ KSRTC ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ। ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ। ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ದವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂತಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ದವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನಿಂದಿರಿಸಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ KSRTCಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಇವತ್ತು ಅವರು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ KSRTC ಒಳಗಾಗಿದೆ। ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ತಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ RR ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರೈವೇಟ್ದವರು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವರು ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಬಸ್ ಏನು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು। ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಪರಮಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇರಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ। ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು KSRTC ಬಂದಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ। जिल्हा एटकचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट नागेश सातेरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडताना Which they are flying to Belgaum, Bokajan, as he said,
rightly. We have to go to villages for night stop. Even one passenger is there. And they are not flying the vehicles to the rural areas. Let them fly because they have got infrastructure here, highway and other things. Yes. It is because of our workers' efforts. They are taking advantage. या मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे KSRTC मधील युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी भाग घेऊन आपली एकजूट दाखवून दिली। या मोर्चाचे नेतृत्व CS बिडनाळ, संजय राजस, NR कांगो, SB जहाज या नेत्यांनी केले होते। तालुका पंचायत सदस्यांनी सभागृह घेतले डोक्यावर। बेळगाव तालुका पंचायतीचे विशेष सर्वसाधारण सभा बुधवारी तालुका पंचायतीच्या सभागृहात पार पडली। या सभेच्या अध्यक्षस्थानी तालुका पंचायतीचे अध्यक्ष प्रताप कोळी होते। व्यासपीठावर उपाध्यक्ष सौ रीता बेळगावकर आणि कार्यदर्शी पाटील उपस्थित होते। सभेची सुरुवातच गोंधळात झाली। अनेक तालुका पंचायत सदस्यांनी तालुका पंचायत कार्यदर्शींना धारेवर धरून त्यांना सळो की पळो करून सोडले। गेल्या 2 महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीचा इतिवृत्तांत व नोटिसा सदस्यांना का पाठवण्यात आल्या नाहीत याचा खुलासा करावा। जर हे होत नसेल तर खुर्ची खाली करावी अशी मागणी सर्व तालुका पंचायत सदस्यांनी लावून धरल्याने एकच गोंधळ माजला। एकाच वेळी अनेक सदस्य बोलत राहिल्याने कोण काय विचारत आहे हे समजत नव्हते। ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಕ್ ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ ಮಾತನಾಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು प्रोसिडिंग प्रमाणे काम तुम्ही चौकशी केला मॅनेजर करा स्टाफ सगळा झाकला स्टाफ आहे काय कामाचं नाही कुठला स्टाफ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಮಾಲ साहेब ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ तर ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ कामं होतात का आम्ही इथं बोललेले आणि ठराव पास केलेले कामं होतात काय ते आम्हाला सांगा म्हणून सांगितलं होतं नाही मागच्या वेळेला आम्हाला प्रश्न होता मला समजणार तेव्हा तुमच्या तुम्ही ती कामं झाली का नाही हे कळणार कसं सदस्यांना तुम्हाला आहे की नाही प्रोसिडिंग पेंबरला पोहोचली की नाही काय तुम्ही सुद्धा चौकशी करायला पाहिजे मला पोचली म्हणून सांगितले सगळ्यांना पाठवून दिलं मग हे ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ पोचलेलं नाही प्रोसिडिंग बद्दल मागच्या वेळेला 2 तास या प्रोसिडिंग प्रमाणे झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून 2 तास वाया गेलेले आहेत। तरी सुद्धा वेळेवर त्या प्रोसिडिंगची कॉपी सदस्यांना मिळाली नाही। सर तुम्ही या टेबलचं लायकीचं नाही आहे। तुम्ही तुमचा तालुक्याचा विकास काय करणार तुम्ही फक्त तुम्ही पीडीओचा विकास तेवढाच करणार बाकी तालुक्याचा विकास नाही। तुम्ही हे नाही आहे तुमचा स्टाफ बरोबर नाही कोण पिऊन कुणाचं ऐकत नाही तुमचा अध्यक्ष सर तुमचा एओचं पिऊन ऐकत नाही कशाला बसताय ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮೊದಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು। तालुका पंचायत अध्यक्ष प्रताप कोळी यांनी सुद्धा कार्यदर्शींना याबद्दल खुलासा करावा असे सांगताना मग सेक्रेटरी तालुक्यामध्ये पंचायतीमध्ये सेक्रेटरी कमी आहे कुठल्या ग्रामपंचायतीमध्ये सेक्रेटरी नाही पीडीओ एवढंच गुण सेक्रेटरीचं काम चालवतात तुम्ही नसताना तालुका पंचायतमध्ये मेंबर आहे त्या अधिकाऱ्यांना गुण जास्ती असतात आधी ऑफिस स्टॉप किती आहे सर इथं मग फुल रस्त्याचं शिवचं काय काम इथं त्या पंचायतचा सेक्रेटरी नाही त्या पंचायतीला सेक्रेटरी नाही बेळगुंदीचा पेट्रोल इथं काम करतोय पंचायतला सेक्रेटरी आहे त्या पंचायतीला सेक्रेटरी नाही का आणि त्या पंचायत दुसऱ्या पंचायतीवर सेक्रेटरी तिथं काम करतोय तुम्ही इथं गुण त्याला फिरत राहता तो उद्याच्या उद्या इथं रिव्ह्यू व्हायला पाहिजे बेळगाव तालुक्यात पावसाने हाहाकार माजविला आहे। त्यामुळे सर्व गावामध्ये अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत पण तालुका पंचायत अधिकारी याकडे कानाडोळा करीत असल्याने सर्व पक्षीय सदस्यांनी आक्रोश व्यक्त केला। या सर्वसाधारण सभेला महिला सदस्यही मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। माजी नगरसेवक शांताराम नाईक यांची पुण्यतिथी साजरी। गोवा स्वातंत्र्य सेनानी माजी नगरसेवक कॉम्रेड शांताराम नाईक यांची 11वी पुण्यतिथी आज बुधवारी साजरी करण्यात आली। कैलासवासी शांताराम नाईक यांनी विद्यार्थी दशेतच स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला होता। त्यानंतर गोवा स्वतंत्र करण्यासाठी जो लढा उभारला गेला होता त्यामध्ये त्यांनी भाग घेऊन नेतृत्व केले होते। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा चळवळीतील साराबंदीच्या लढ्यात त्यांना तत्कालीन जिल्हा पोलीस प्रमुख लुईस यांनी बेदम मारहाण करून त्यांना अर्धमेल्या अवस्थेत फेकून दिले होते।
बेळगाव नगरपालिकेचे सतत 20 वर्ष ते नगरसेवक होते. यावरूनच त्यांच्या कार्याची माहिती दिसून येते. गोवा स्वातंत्र्य सैनिक संघाच्या वतीने त्यांना अभिवादन करण्यात आले.